electric potential due to a point charge, a dipole and a system of charges. The electric potential आपल्याला माहिती आहे का पर electric potential due to a point charge याच्यामध्ये आपण point charge Q is placed at O, situated at O, and we want to calculate the electric potential. The electric potential at a point A is the work done. आता work done म्हणजेच काय आहे? Work done per unit positive charge, which is displaced from infinity to point A. म्हणजे this work done is always stored in the form of potential energy. म्हणजेच काय आहे? एखादा पदार्थ आपण किंवा पॉइंट चार्ज ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, दिस वर्क डन इज डन किंवा कार्य तिथं घडतं. ऍज वर्क डन इज इंडिपेंडंट ऑन पाथ वर इंडिपेंडंट असतो. ए टू बी किंवा बी टू ए किंवा आर असेल किंवा डीएक्स असेल किंवा एक्स असेल, इट इज इंडिपेंडंट ऑफ द पाथ. We choose a convenient path along the line extending OA to infinity. बघा, OA to infinity. Let M be the intermediate point where OM is equal to X. आपण आपल्याला OM is equal to X आहे. The electrostatic force on a unit positive charge at M is ते आपण काढलेलं आहे मागं, which is given by electrostatic force, means Coulomb's force is given by 1 by 4 pi epsilon 0 Q by x square. This is the electrostatic force on a unit positive charge. It is directed away from O. कुठं आहे? Electric intensity किंवा force, it is also directed from O. Along OM for small displacement dx from M to N, the work done, therefore work done is the product of force and displacement असतं आपल्याला. and negative sign दाखवतो म्हणजे इथं काय आहे? अगेन्स्ट आहे. काय दिस वर्क डन अगेन्स्ट द फोर्स आहे म्हणून इथं निगेटिव्ह साइन आपल्याला. निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स दॅट displacement and force are oppositely directed. आता इथं काय केलं आपण? दिस पॉइंट ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, म्हणजे ऍट डिस्टन्स आर, म्हणजे टोटल वर्क डन इंटिग्रेशन घेतल्यानंतर फ्रॉम इन्फिनिटी टू एक्स किंवा आर घ्यायचं. एक्स किंवा आर, दिस इज वर्क डन. आणि दिस वर्क डन मायनस एफ एक्स एफ डी एक्स. आता इथं आपण एफ ची किंमत मांडता येते. काय आहे एफ ची किंमत? इंटिग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर मायनस इन टू मायनस किंवा आपण 1 by 4 pi epsilon 0 1 by 4 pi epsilon 0 into x q divided by x square dx. हे काय फोर्सची किंमत इथे ठेवला आपण. टोटल वर्क डन आपल्याला काढता येतं. Here the quantity minus 1 by 4 pi epsilon 0, which is constant, and q is also constant. इथं व्हेरिएबल काय आहे? x आहे. आणि x चं काय काढता येतं आपल्याला? x स्क्वेअरचं काय होतं? मायनस 1 by x within the limit infinity to r. अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट ठेवायची. तर आपल्याला काय मिळतं? is equal to minus 1 by 4 pi epsilon 0 q into अप्पर लिमिट काय आहे? 1 by r minus 1 by infinity. म्हणजे इथं आपल्याला काय मिळालं? आता 1 by infinity म्हणजे काय? 0 असते. इथं आपल्याला मिळालं मायनस मायनस प्लस, म्हणजे इथं आपल्याला टोटल वर्क डन W is equal to Q divided by 4 pi epsilon 0 R. This is the work done to bring a unit positive charge from infinity to point
ये बाय डेफिनेशन दिस वर्क डन म्हणजेच काय आहे पोटेन्शियल आहे देअरफॉर V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू आपल्याला काय सांगता येतं Q अपॉन 4 पाय एप्सिलॉन 0 R दिस इज द पोटेन्शियल आहे आणि आपल्या इथं a positively charged particle produces positive electric potential बघा चार्ज का असेल चार्ज पॉझिटिव्ह असेल तर आपल्याला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल काय मिळतं पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल चार्ज निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल मिळतं काय मिळतं निगेटिव्ह इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल चार्ज पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल चार्ज निगेटिव्ह negative electric potential at R is equal to infinity. Therefore, काय सांगता येतं at R is equal to infinity. Therefore, potential is equal to काय सांगता येतं V is equal to Q upon infinity means 0 मिळतं. Infinity at distance किती मिळतं आपल्याला Therefore, electrostatic potential is 0 at infinity. Now from above equation shows that for any point at a distance r from the point charge q, the value v is same. Value is same and is independent of the direction of r. R च्या दिशेवर अवलंबून नसतं. Hence electrostatic potential due to a single charge is spherically symmetric असतं. कसं असतो spherically symmetric असतो. आता ह्याच्यावर जर आपल्याला ग्राफ काढला तर आपण बघा इथं आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल आहे तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आणि इथं E आणि V potential, electric potential and electric field. हे काय इलेक्ट्रिक फील्ड आहे या दोन्हीचा जर आपण ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स r घेतला तर इथं आपल्याला काय सांगता येईल आता हे ग्राफ मध्ये आपल्याला काय सांगता येतं ग्राफ शोज बघा आता इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल अँड इलेक्ट्रिक फील्ड आता याच्यामध्ये जर पाहिलं तर आपल्याला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ह्याच्यावर जर पाहिलं तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टन्स आर वर इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असतं अँड इलेक्ट्रिक फील्ड बघा आता इलेक्ट्रिक फील्ड पाहिलं तर आपल्याला this is inversely proportional to the square vary with r from the charge therefore force is inversely proportional to distance r असेल ला अशा प्रकारे आपण काय पाहिलेलं आहे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज दुसरं एक आपण पॉइंट पाहू इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल आता याच्यामध्ये आपण इलेक्ट्रिक डायपोल कन्सिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस किती येतं प्लस क्यू अँड मायनस क्यू इलेक्ट्रिक डायपोल मध्ये काय असतात डाय म्हणजे दोन आणि पोल म्हणजे दोन ध्रुव असणार याला आपण काय म्हणतो डायपोल म्हणतो आता याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक डायपोल मध्ये आपण प्लस क्यू आणि मायनस क्यू दिस आर द चार्जेस सेपरेटेड बाय ए फायनाइट डिस्टन्स 2l या दोन्हीचं अंतर किती आहे 2l आहे जसं आपण मॅग्नेटिक डायपोल मध्ये किंवा मॅग्नेटिक लेंथ 2l सांगतो तशा प्रकारे आपण इलेक्ट्रिक डायपोलची लेंथ तिकडे आपल्याला 2l सांगता येतं
विथ द डायपोल मोमेंट. आता डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू आपल्याला काय सांगता येईल, Q इंटू 2L. दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल किंवा पोल स्ट्रेंथ. त्याला आपण पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ डायपोल किंवा डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल आणि इलेक्ट्रिक चार्ज याचा गुणाकाराला आपण काय म्हणतो, मोमेंट ऑफ मॅग्नेट म्हणतो किंवा मॅग्नेटिक डायपोल म्हणतो. आणि इट इज इन द फॉर्म ऑफ मॅग्नेट्यूड मध्ये आहे, डिरेक्टेड फ्रॉम. कसं असतं डिरेक्टेड फ्रॉम, दिस इज द डिरेक्टेड फ्रॉम -Q to +Q. The line joining the centers of the two charges is called as the electric dipole axis किंवा dipole axis. हे दोन जुदींना जोडणार आहे +Q आणि -Q यांना जोडणार याला काय म्हणतो आपण, दिस इज द डायपोल ऍक्सिस. काय आहे डायपोल ऍक्सिस. टू पोलला जोडणार आहे, द लाईन जॉइनिंग टू पोल्स ऑफ मॅग्नेट किंवा टू चार्जेस इज कॉल्ड ॲज डायपोल ऍक्सिस. A straight line drawn perpendicular to the axis and passing through the center O of the electric dipole is called as equator. ह्याला काय म्हणायचं, इक्वेटर म्हणायचं. Which is perpendicular bisector to the axis. Perpendicular bisector to the axis is called as equator, and the line joining two charges is called as dipole axis. Let the origin be at the center O of the dipole, and let C be any point near the electric dipole at distance r from center O, inclined at an angle theta with the axis of dipole. R1 and R2 are the distances of point C from the charges +Q and -Q. +Q पासूनचा चार्ज डिस्टन्स आहे R1 प्लस -Q पासूनचा आहे R2. These are the distances respectively from the charges +Q and -Q. Potential at C due to +Q is, बघा आता इथं potential at C due to -+Q at A. V1 बरोबर काय सांगता येईल, V1 is equal to +Q divided by 4πε0 R1². आता आपण काढल्याप्रमाणे त्याच्यानंतर पोटेन्शियल ऍट C ड्यू टू -Q ऍट B. V2 is equal to -Q upon 4πε0 R2. These are the potentials आहेत. त्याच्यानंतर आपल्याला काय सांगता येईल, these are the potentials at C due to point A and due to point B. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल म्हणजेच काय आहे, इट इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड पर युनिट चार्ज. बघा पोटेन्शियल म्हणजेच काय आहे, पोटेन्शियल मीन्स वर्क डन पर युनिट चार्ज असतो. पर युनिट चार्ज ह्याला आपण काय म्हणतो, पोटेन्शियल म्हणतो. आणि पोटेन्शियल बघा, द पोटेन्शियल ऍट सी ड्यू टू डायपोल. आता दोन्ही पोल एकत्र, आपण आता वेगवेगळे लिहिलेले आहेत, प्लस आणि मायनस दोन्ही एकत्र आहेत. इज VC इज इक्वल टू काय सांगता येतं आपल्याला, V1 प्लस V2. आता V1 काय आपल्याकडे Q बाय 4πε0 R1 मायनस Q बाय 4πε0 R2.
these are the potentials आहेत आणि बाय ज्योमेट्री ऑफ फिगर त्याच्यामध्ये जर आपण फिगर पाहिली तर इथं आपल्याला बघा आता दिस इज द प्लस चार्ज अँड दिस इज द मायनस चार्ज आहे ए आणि बी. आता दिस इज द सेंटर ओ आहे सेंटर ओ आहे आणि इथं आपल्याला this is the plus charge, this is the minus charge आणि हे पॉइंट आहे C R1 R2 L minus Q L sin theta इथं आपण बाय ज्योमेट्री ऑफ फिगर किंवा बाय ज्योमेट्री बघा ह्या आकृतीमध्ये जर पाहिलं तर आपल्याला काय सांगता येईल बाय ज्योमेट्री काय सांगता येईल बघा R1 स्क्वेअर बरोबर R स्क्वेअर प्लस L स्क्वेअर मायनस 2RL कॉस थीटा. त्यानंतर R2 स्क्वेअर इक्वल टू काय सांगता येते R स्क्वेअर प्लस L स्क्वेअर प्लस 2RL कॉस थीटा. अशा प्रकारे तर आपल्याला बाय ज्योमेट्री काढता येते. तर जर आपण पाहू लागलो तर आपल्याला काय भेटत इथं R1 स्क्वेअर प्लस R2 स्क्वेअर बरोबर किंवा R1 स्क्वेअर इक्वल टू काय सांगता येईल आपल्याला R1 स्क्वेअर इक्वल टू R स्क्वेअर जर कॉमन काढलं तिथं काय मिळतं L स्क्वेअर बाय R स्क्वेअर मायनस 2L डिवाइडेड बाय R cos थीटा. R2 स्क्वेअर इक्वल टू काय मिळेल R स्क्वेअर इंटू L स्क्वेअर बाय R स्क्वेअर मायनस 2L cos थीटा. हे आपण कॉमन काढले R स्क्वेअर. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काय सांगता येईल आता वन प्लस तर इथं आपला फॉर ए शॉर्ट डायपोल बघा शॉर्ट डायपोल साठी फॉर शॉर्ट डायपोल काय सांगता येईल आपल्याला इथं 2L इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल दॅन R पेक्षा व्हेरी व्हेरी स्मॉल आहे अँड इफ R is very very greater than L, therefore L by R is small. असे स्मॉल असे म्हणून इथं आपल्याला therefore L स्क्वेअर भागिले R स्क्वेअर कॅन बी निग्लेक्ट करू शकतो आपण. व्हेरी व्हेरी स्मॉल क्वांटिटी येते म्हणून आपण ते काय करतो निग्लेक्ट करू शकतो. म्हणजे आपल्याला काय वेळेला R1 स्क्वेअर इज इक्वल टू
आर स्क्वेअर इंटू हे निग्लेक्ट केल्यामुळे आपल्या इथे काय मिळाला 1 मायनस 2l बाय r cos theta and r2 square is equal to काय मिळेल आपल्याला इथं r square into 1 plus 2l by r cos theta हे आपल्याला काय मिळाले r1 स्क्वेअर आणि r2 स्क्वेअर मिळालेले आहेत. त्याच्यानंतर आपल्याला इथं 1 बाय r करायचं असेल बघा आता 1 बाय r किंवा 1 बाय r2 करायचं असेल तर आपण काय करू शकतो आता r1 इज इक्वल टू किंवा 1 बाय r1 इज इक्वल टू आपल्याला काय सांगता येईल 1 बाय r इंटू 1 मायनस 2l बाय r cos ऑफ थीटा ब्रॅकेट रेस टू minus 1 by 2 and r2 is equal to 1 by r r2 square r1 1 by म्हणजे आता काय मिळालं आपल्याला 1 by r बरोबर into 1 plus 2l by r cos theta raised to 1 by 2 under 2 घेतलेला आहे. तर therefore VC is equal to काय मिळतं पोटेन्शियल इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ऍट C is equal to काय मिळणार V1 plus V2 मिळाला is equal to आपल्याला काय मिळाला Q upon 4 pi epsilon 0 into 1 by r into 1 minus 2l cos theta by r raised to minus 1 by 2 minus 1 by r into 1 plus 2l cos theta by r is to minus 1 by 2 using binomial expression x is very small than l, therefore first order of l by r only we get we get काय मिळतं माहित आपल्याला आता VC is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 into 1 by r into 1 plus L by r cos theta minus 1 minus L by r cos theta. आता याचं जर इक्वेशन सॉल्व केलं तर आपल्याला मिळेल बघा 1 by 4 pi epsilon 0 into 1 by r into 1 plus L by r cos theta. This is the minus 1 minus plus L by r cos theta. आता याच्यामध्ये आपल्याला हे प्लस 1 मायनस 1 कॅन्सल झालं तर याच्यामध्ये आपल्याला 1 by 4 pi epsilon 0 r into L by r cos theta plus L by r cos theta म्हणजे 2L by r cos theta हे आपल्याला मिळालेलं आहे. आता याच्यावर आपल्याला दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ऍट पॉइंट C ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल काय सांगता येईल 1 by 4 pi epsilon 0 2L cos theta divided by r square. इथे Q by Q येईल तर
आता Q इंटू 2L आपण काय म्हणतो मॅग्नेटिक मोमेंट म्हणतो किंवा इलेक्ट्रिक मोमेंट म्हणतो जिथं आपल्याला काय सांगता येतं 1/4πε0 2L म्हणजेच काय झालं तर P cos theta divided by R square. This is the electric potential at point C. आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला Q इंटू 2L इज इक्वल टू P दाखवतो आपण हे मोमेंट दाखवतो. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ऍट C also expressed right बघा C इज इक्वल टू 1/4πε0 into P dot Q R divided by R cube. ह्याच्यामध्ये देखील आपल्याला सांगता येतं इथं आपल्याला काय सांगता येईल मग आता P dot R किंवा VC इज इक्वल टू काय सांगता येतं 1/4πε0 P युनिट वेक्टर R डिवायडेड बाय R स्क्वेअर. इथं आपण काय सांगता येतं युनिट वेक्टर बरोबर R डिवायडेड बाय R दाखवता येतं. अशा प्रकारे इथं आपल्याला where unit vector along the positive vector Q along the position vector किंवा OC is equal to unit vector सांगितलेला आहे. आता याच्यामध्ये आपण केस 1 बघा आता केस 1 काय सांगता येईल पोटेन्शियल ऍट एन एक्सियल पॉइंट. एक्सियल पॉइंट म्हणजे ऑन द एक्सिस म्हणजे थीटा बरोबर काय होतं 0 होतं कुठं ऑन एक्सियल पॉइंट म्हणजे थीटा बरोबर 0 झाला. देअरफॉर कॉस थीटा बरोबर कॉस 0 इज इक्वल टू काय मिळतं आपल्याला 1 मिळतं. म्हणजे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ऍट एक्सियल काय मिळेल आपल्याला कॉस थीटाची किंमत 1 ठेवायची म्हणजे प्लस ऑर मायनस 1/4πε0 P डिवायडेड बाय R स्क्वेअर. दिस इज द मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ पोटेन्शियल. काय आहे दिस इज द मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ पोटेन्शियल आहे. त्याच्यानंतर आता केस 2 मध्ये आपल्याला केस 2 मध्ये आपल्याला काय सांगता येईल इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ऍट इक्वेटोरियल. इक्वेटोरियल म्हणजे परपेंडिक्युलर बायसेक्टर असतो कशाला ऍक्सिसला किंवा ऍक्सिसला म्हणजेच ऑन इक्वेटोरियल थीटा इज इक्वल टू 90 कॉस थीटा बरोबर काय मिळतं 0 मिळतं. म्हणजेच व्ही इक्वेटरला आपल्याला पोटेन्शियल 0 मिळतं म्हणजे विच इज द मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ पोटेन्शियल इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल विच इज along the equator of the electric dipole. त्यानंतर does the plane perpendicular to the line between the charges at the midpoint is an equatorial point. Equipotential plane with potential 0. The work done to remove a charge anywhere in this plane will be 0. अशा प्रकारे आपण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टू डायपोल पाहिलेला आहे. आता सिस्टीम ऑफ चार्जेस. सिस्टीम ऑफ चार्जेस पाहत असताना आपल्याला electrostatic potential due to a system of charges. System of charges म्हणल्यानंतर इथं आपल्याला इथं लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस आहेत. कन्सिडर ए सिस्टीम ऑफ चार्जेस consisting Q1, Q2, Q3. These are the system of charges आहेत and with distances R1, R2, R3, so on Rn from point charges किंवा system of charges respectively
from point P, the potential at, these are the potential V1, V2, V3. V and V the potentials आहेत at point P due to individual charges Q1, Q2, Q1. Therefore, which is given by V1 is equal to आपल्याला काय सांगता येतं 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R1 V2 बरोबर 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 by R2 अशाच प्रकारे आपल्याला Vn बरोबर काय सांगता येतं 1 by 4 pi epsilon 0 Qn by Rn. These are the potentials due to point charges Q1, Q2, Q3 at distances R1, R2. By the principle of superposition, the potential V due to point charges. बघा आता this is the point आहे point P. ह्याच्यापासून आपल्याला डिफरंट अशी चार्जेस आहेत. These are the point charges. हे काय आहे Q1 आहे, ह्याचा डिस्टन्स Rn आहे. हे Q1 आहे, ह्याचा डिस्टन्स R1 आहे. हे Q2 आहे, R2 आहे, Q3 आहे, R3 आहे. अशा प्रकारे these are the distances आहेत आणि त्याचे potentials V1, V2, V3, Vn so on given by potentials, and by the principle of superposition the potential V at the P due to the system of charges is the algebraic sum. म्हणजेच V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus so on हे Vn by superposition principle. कशाने काढले हे सुपरपोजिशन प्रिन्सिपल. तर इथं आपल्याला बरोबर काय सांगता येईल 1 by 4 pi epsilon 0 इथं V1 म्हणजे R1 by Q1 by R1 plus Q2 by R2 plus Q3 by R3 plus so on plus Qn by Rn. This is the potential at the point P due to system of charges. These are the system of charges and which is given by V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 summation over I is equal to 1 to n Qi by Ri. These are the potentials for the system of charges for a continuous charge distribution. Summation for continuous charge distribution. काय सांगता येतं समेशनच्या ऐवजी summation should be replaced by integration. Therefore, काय सांगते मग आता इंटिग्रेशन मध्ये सांगता येतं अशा प्रकारे आपल्याला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल किंवा इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल ड्यू टू ए सिस्टीम ऑफ चार्जेस आपण पाहिलेला आहे आणि पुढचा आपण पुढच्या